يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب
كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء
فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، فليس نبابجين هنا تنفلون الإسلام awarinan fideranga sifakasiran tukska Allah subhanahu wa ta'ala ani fangatana ingani sudan fin sifande palimat Allah melirakan mafatuki Muhammadur Rasulullah sireu panaradian ni ari zimanaraka ni jeni zilom narsaranga taminan fan afuisika ni khutbah sika amni teni zinatul pamna Muhammad sallallahu alaihi wasallam awrina nizna terka salat al-kusuf dilaza pamna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nitut ka tamro kan tamzan ftunizan kamanawi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira. Nitutua izlaza afata anakrai rauta kanaruna afata tazawata hai nafata tazawata fata takonarozoti anarubo nitukikekil arntumanbe tazawata msir dia concreta
haitatsika ny fiainatsika dia hitatsika fa hoe mitokiky be atsika, mila ambiance be atsika, mila fandaminana be atsika, avy eo tsika tsy mitomany na mitomany kely raha ohatra ka. Izay anisany antony amin'ireo antony shar'i, satria izany éclipse izany dia misy antony. Le antony shar'i, le antony zay hoe olona manana finoana, olona manana imany ny mahita izany éclipse izany, tsy ataony fitaovana, tsy ataony événement ambiance izany zavatra izany, satria araka ny lazany Rasul sallallahu alaihi wasallam isehon'io zavatra io manambara fa hoe ratsy le situation iainany zanak'olombelo zay. Zany hoe aratsegna afadiso famparitaka loatra na amin'ny tokantrano izany, na amin'ny moskiny izany, na amin'ny association izany, na amin'ireo karazany zavatra zay hitatsika, mieritreretintsika fa hoe tokony andamina fa lasa olana ireo zavatra. Non tsy famantaratsika le adidina amintsika, ary non tsy famantaratsika le mas'oulia, le fanontaniana zay miamintsika aoriana tsika mandao ny tany. Mieritreritra fa hoe tsika miale tsisy zavatra hoanontaniana. Mieritreritra hoe tsika miale ny zavatra nataontsika jiaby hoe tavela eto. Ya Allah. Itsangatsika ao anatriany Allah, ary tsarainy Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, après avoir glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et imploré Allah pour que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble prophète Muhammad Rasulullah, nous allons écouter notre intervention par ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'il a terminé la salat al-Kusuf, il s'était assis pour donner le serment. C'est pour ça qu'on s'assoit pour donner. Vous demandez pourquoi est-ce qu'on est assis pour demander le serment? Parce que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis quand il a fait le serment après salat al-Kusuf. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit certaines choses. Parmi ce qu'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: si vous saviez ce que je sais, alors vous riez moins et vous allez pleurer plus. Vous riez moins et vous pleuriez plus si vous saviez ce que je sais, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si nous regardons notre situation aujourd'hui, c'est tout le contraire. On rit plus, on veut vivre plus d'ambiance et on pleure très peu. Pour ne pas dire qu'on ne pleure pas du tout, parce que c'est très rare de voir des gens pleurer par rapport à sa situation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce genre d'événement n'arrive pas par hasard. Ce genre d'événement n'est pas un événement qui sera un événement de programme et d'ambiance, c'est-à-dire qui va encore donc ramener les gens vers la perdition. Des fois, il y a des versets d'Allah quand ils descendent. Allah dit des versets d'Allah, des fois, ça augmente encore la mécréance à certains. Alors que ça devait être des rappels pour que les gens reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce genre d'événement nous montre que la situation dans laquelle nous vivons, dans laquelle les êtres humains vivent, mais surtout nous les musulmans qui croyons et que nous savons que nous avons un compte à rendre, nous savons que nous avons une responsabilité. Alors il faut se dire que nous vivons une situation grave. L'éclipse est un événement qui annonce une situation dans laquelle nous pouvons dire que nous sommes dans une situation très grave. La raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu l'éclipse à son époque, alors qu'il était dans sa maison, dit au Mu'min Aïcha radiallahu ta'ala, et ça s'est passé au mois du Shawwal. Au mois du Shawwal, à la 10e année après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'éclipse à Medina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maison avec sa famille. Et quand l'éclipse a eu lieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers la mosquée en criant de peur.
Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de sa maison pour rejoindre la mosquée en criant de peur. Avec un cri de peur, il est sorti de sa maison. Et il s'est dirigé vers la mosquée. Et a dit à Bilal, appelle les gens vers la prière en congrégation. Et il a fait la prière de tous, que nous venons de réaliser. Qu'Allah accepte, Inch'Allah. Pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il a eu peur, et s'il a crié, il a crié peur, c'est que il sait ce que ça change. Voilà pourquoi dans son khutbah, il a bien précisé. Si vous savez ce que c'est, vous allez vous préoccuper plus. Dans la situation dans laquelle nous vivons, nous, et sur le monde entier, nous les musulmans, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos mosquées, dans nos associations, etc. Ce sont des choses qui devaient normalement nous réunir. Ce sont des choses dans laquelle la paix et l'amour doivent régner entre nous, mais c'est tout le contraire. Dans nos maisons, à partir de nos maisons, nos mosquées, les maisons. La maison a été faite pour que nous puissions vivre une vie de paix et de tranquillité en famille. Ce n'est plus le cas. Les mosquées ont été faites pour que nous puissions nous réunir et vivre en congrégation, en communauté. Ce n'est pas le cas. Les associations ont été mises en place pour que nous puissions justement servir la communauté, servir l'humanité. Ce n'est plus le cas. Nous vivons une situation très grave, chers frères en islam. Il est lieu de repenser et se dire qu'on devait revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah nous signifie. Il nous dit dans le Coran, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Si vous voyez des choses, des événements tels que l'éclipse, à part ça, d'autres événements qui sont en train, les guerres, la famine, les problèmes qui sont en train de survenir et qu'on est en train de voir de plus en plus dans ce monde, que ce soit sur terre, que ce soit sur mer, que ce soit... Alors, dites-vous que ceci est le fruit de ce que vous avez fait, de vos actions, de ce que vos mains ont commis. Mais ceci, Allah vous fait goûter pour que vous puissiez revenir vers Allah. Ces signes sont pour nous dire revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons dans la réalité. Revenons dans nos responsabilités. C'est cet appel. L'éclipse que nous voyons est en train de nous faire un appel. Parce que cette éclipse-là n'est pas venue comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie des signes, comme il dit dans le Coran, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Nous envoyons des signes que pour faire peur. Pourquoi Allah veut nous faire peur? Allah veut nous faire peur pour que nous puissions comprendre la réalité. Qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes venus faire exactement? Allah nous fait peur parce que c'est un rappel pour nous, parce que nous sommes égarés quelque part, nous sommes divertis. Allah dit revenez. Nous devons avoir peur pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. تعرف تذكر عليه سنة بابدنا في الإسلام فإيفنمان تكني تذكر إكليبس يزو ستكون فتونا رأسيدا ويافاليا نان دي فقالاساري ناي فيدانا نبينيتا دي جيرينا سيسا ففتونا تسيكا فكرة كمان دين كساتيا يوفا مطارنا أليفا الله ما بطاو تسيكا نتاوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هيت سيمان ديفا نبان الله يوفا مطارنا أفتسيو ما بطاوتا لنريو mapatawatan nulla matawata mapatawatan nulla panuk marna ni Allah yutawa chuzan mamirna tsika amni famarin zavata zimila yana tsika fa o kam zai ni fa verezana lilala fa verezana o kam zai ni fitavantina o kam zai ipita tsika zani mila msara saraka o kam zai tsi ufitavana fa atezera ndek adnek yu zavata yana tsika Fialuna Aizafuna Letzkati Rasul sallallahu alaihi wasallam natawtana itanzan Sataiz ma'afar tataiz ligrakan Allah We atfarani Taknizo zawataiseu Nambarat Allah menesurun bakiska gunadeu
وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يتعامل تعرفان يوفولن مسوان alizany izany zavatra izany ireo olona scientifique dia tsy milaza ihany izy ireo ohatra ka tsika mandeha ireo milaza hitantsika zao io éclipse solaire io ahoana mo fandany izy io zany hoe milahatra amin'ny axe anankiray masoandro tany dia miditra voana eo zany volana amin'ny fotoana io dia milahatra astre anankitelo reo zany amin'ny centre de gravité anankiray rehefa milahatra nireo toe-zavatra amin'ny centre de gravité anankiray dia misy zavatra mety miseho amin'izany fotoana itsany antsoina hoe force de gravité ahoana moa le force de gravité olanao fizika dia mahafantatra an'izany raisinao zavatra anankiray manino ma le voninkazo hitantsika io tsy miakatra ambony fa milatsaka amin'ny tany satria tany io zany mitarika le force an'le tany be le voninkazo hitantsika io milatsaka ambany tany io le force de gravité takiny koa ireo karazany astre zay hitantsika izy ireo mifampitariky ino lazaina Allah subhanahu wa ta'ala andron'ny qiyama hitambatra ohatro miasa io volana io zany hitambatra ary hipoka anatin'ny masoandro ary zavatra zany rehefa mandalo éclipse takin'izy eo mety miseho izany zavatra zany nambareo scientifique raha ohatra ka mety miseho rehefa izy anatin'ny centre de gravité anankiray mety misy force amin'izany fotoana izany mitarika anankiray tafikany io volana zao ty manelanelana ny tanitsika sy masoandro io mety taritiny masoandro ny tany rehefa tsisy masoandro atsika rehefa tsisy volana atsika ahoana ataon'olombelogny aina amin'izany fotoana izany zavatra mety miseho izany ohatra ka tsika mieritreritra fa hoe andehanantsika zany andeha hijery any angala sary io zany mahatarina atsika na ataontsika fety zany izy io diso tanteraka ary diso feritreritra tanteraka atsika amin'izany fotoana izany nareo scientifique zany mba atahotra mety misy zavatra miseho tsy vitan'izany fa rehefa miseho zavatra takin'izao satria zavatra tsy normal izany satria le masoandro natao hoe poitra izy ary miretika izy zay nanaovana Allah le masoandro takin'izany koa le volana fa rehefa tonga le fotoana fa hoe mitakina zany le masoandro tokony mbola tsy miletika amin'izany fotoana izany misy zavatra tsy normal le mandalo ary fantatra atsika fa tsisy zavatra hoe tsy normal la mandalo fa tsy misy conséquence eo amin'ny tontolo iainana zay hainantsika fa mety tsy ambaratsika mety tsy holazaina amitsika ary satria tsika tsy mikako koa mety tsy ho fantatra atsika izany fa misy fetreka ratsy amin'ny zavatra miseho takin'izao ka izany tokony mampandinika atsika hoe inona zavatra tokony atao mangataka atsika amin'ny Allah ny fiarovana ary indrindra atsika miverina amin'le fahamarinana izay no zavatra tokony atao miverina amin'ny Allah miverina amin'ny aditsika marina miverina atsika amin'io zavatra zay angataina Allah aminantsika araka zay vilatsika. Vous savez, des événements comme ceci, les scientifiques nous expliquent l'éclipse n'apparaît pas comme ça. L'éclipse apparaît quand, bien sûr, il y a deux sortes d'éclipses, il y a l'éclipse solaire et lunaire. L'éclipse solaire que nous sommes en train de témoigner là actuellement, alors il y a le soleil, il y a la terre et la lune se met entre le soleil et la terre. Et quand les astres sont dans le même centre de gravité, des fois, quand on parle de gravité, il y a des forces. Les forces de gravité. Donc, les matières s'attirent, en fait. C'est une des raisons pour laquelle toute chose sur Terre retombe sur Terre. On peut faire tout ce qu'on veut, faire monter tout ce qu'on veut, mais ça revient sur Terre. Pourquoi? Parce que la force de gravité terrestre attire toutes les matières vers la Terre. Et les astres aussi s'attirent. Et des fois, quand ils sont dans le même centre de gravité, il y a probabilité que, actuellement, la Lune est entre la Terre et le Soleil. La Lune pourrait être attirée par le Soleil, par la force du Soleil. Le Soleil a plus de force de gravité que la Lune. Et d'ailleurs, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala explique, comme dans le verset que nous avons lu dans Surah Al-Qiyamah, le jour où la Lune
va s'exploser dans le soleil. C'est-à-dire, la force de gravité du soleil va attirer cette lune et va faire exploser. Cet événement peut avoir lieu, comme disent les scientifiques. Cet événement peut avoir lieu. Mais cet événement aura lieu. Mais quand est-ce, personne ne le sait. Il se pourrait que ce genre d'événement, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il crié de peur? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il crié de peur? Parce que tout peut arriver et tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'est-ce que nous devons retenir de cet événement? La première des choses que nous devons retenir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala mudabbiru kullu shay. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est lui qui a le pouvoir sur toute chose. Le soleil qui se lève, il peut faire disparaître le soleil en pleine journée. Ça, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous nous étonnons de voir les scientifiques qui donnent une précision, la date, le jour, l'heure, la minute, la seconde qui suit de l'éclipse. Nous nous étonnons de voir, c'est-à-dire ces scientifiques nous donner à des détails près l'événement de l'éclipse. Ne nous étonnons pas quand Allah il dit, depuis 14 siècles, il a déjà révélé dans le Coran, Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban, que ce cycle du soleil et de la lune, bi-husban, c'est-à-dire est mesuré dans un calcul précis. 14 siècles, Allah nous dit, nous étonnons de voir les scientifiques nous préciser dans telle seconde, le passage sera dans 3 minutes, telle seconde, etc. Et nous nous étonnons de voir ce genre de précision. Découverte scientifique, alors que 14 siècles, Allah a déjà précisé. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Quand en arabe on dit bi-husban, c'est pas le hisab. Allah n'a pas dit Ash-shamsu wal-qamaru bi-hisab. Quand s'il aurait dit Ash-shamsu wal-qamaru bi-hisab, alors qu'on dit qu'on dit bi-husban en arabe, c'est tellement précis. Et aujourd'hui, les scientifiques disent que le passage de l'exil et le calcul, quand est-ce qu'il va se passer, ils peuvent calculer ça à des millièmes de secondes près. Vous voyez la précision, donc, le pouvoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce genre d'événement devait grandir dans notre foi, dans notre cœur, la grandeur d'Allah. Si les êtres humains sont arrivés jusqu'à là, qu'en est-il du Créateur, celui qui a créé ces êtres humains qui sont arrivés jusqu'à là? Ces êtres humains qui ont découvert aujourd'hui scientifiquement la réalisation, l'éclipse, etc. Qu'en est-il du Créateur à ce moment-là? Ce genre d'événement devait faire revenir le monde entier vers Allah subhanahu. Mais plus encore, nous qui avons la foi vers Allah, encore plus, ça devait renforcer notre foi. Ça devait renforcer notre conviction. Ça devait renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le sens de l'éclipse. Ça va faire des أتكلم عن تيديا قاعدة ما يتريقول ميسيرو لا زفوي يريقول لا فكار يروب سcientifique ديان هافكم لازم نومي تسمني زو سكند زو اور زو وان فدول فليزاني كليبسيزان ما بالي تتكت سنان دين كليتين الله القرآن منو الشمس والقمر بحسبان يوفو لنا لكي ما سواندوني أنا تنكالكل لا فنبار الله سبحانه وتعالى نزروا فندان الإكليبس فكالكولي زابط إيزان رجعت كما يتريو كاركر سcientifique comme la zatika فوي زو décision فدلو مزاجا فمانين نتكت سيداك أمزان فتون إيزان أموليتو زينانا حارف رزاوت يوم سوان سيقولن يواني سنزابو بوارني الله صاروا هذا السكة فميسي إذا وجدنا فتوغنا كنا محمد صلى الله عليه وسلم أعتمني عجوزا نفدسني ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم نبال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نندال الكسف يوم مات إبراهيم عام نفدسني إبراهيم ذلك قبل محمد صلى الله عليه وسلم يقول لزيدين كم زفتونيزان فنناوي مسيو يزاوتو من ففتيسن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تندي رارستيك إكليبسيو أم سوبرستيشن نافومبا فيديروي نفيسيونيو زوفات سيمانداي تيكا لفيسيونيو عركان اللي فنزابا نتوما نتنبوكي الله لكم بنام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفنات إبراهيم لازم نتساقى قمنا محمد صلى الله عليه وسلم ننايس لعقيدة
les foot pour nous nul. تمزفتوني ذلك منوي الشمس والقمر آيتان من آيات الله. Vous nasi maswat sifuna nadia famatana sin amru sin Allah. famatana Allah. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا لو سمنزافنا سمسوغا l'éclipse solaire na éclipse lunaire nulni fafatesa nulla نان فبلوم الدنيا. إنما يخوف الله بهما عباده. يفسون زوجنا بركمنا محمد صلى الله عليه وسلم النسان فتوفا نزل رسم الله ما بطاوة بنوبن الله. إذا ذا سيزان دي النسان رسم الله فتوفا ما بطاوة بنوبن الله سبحانه وتعالى. Quand l'éclipse a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu la mort de son fils Ibrahim. Les gens tout de suite, par superstition, parce que jusqu'aujourd'hui nous vivons encore la superstition, et regardez, des événements qui devaient nous écarter, la grandeur d'Allah nous écarte du shirk. Revenir vers la réalité nous écarte des superstitions. Ces événements devaient nous corriger. Et comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont fait le lien entre la mort d'Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'éclipse solaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite corrigé le dogme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu vers eux en disant Ash-Shamsu wal-Qamar ayatan min ayatillah. Le soleil et la lune sont des signes parmi les signes divins. La yankasifani li mawti ahadin wala li hayatihi. Ils ne disparaissent pas, il n'y a pas une éclipse solaire ni lunaire due à la mort de quelqu'un ni à la naissance de quelqu'un. Ni la mort ni la naissance d'une personne régule ce genre d'événement. Mais ce genre d'événement est régulé pourquoi? Regardez le professeur. Innama yukhawifu Allahu bihima ibadah. Certes, ce genre d'événement a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et se passe dans la vie de l'être humain, dans ce monde, pour faire peur aux serviteurs d'Allah. Pour faire peur aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une des dernières choses que dit le professeur, nous allons terminer avec ça. Quand après la salat al-Kusuf, quand il a parlé, quand il s'est adressé à ses compagnons à son époque, une des choses qu'il a parlé aussi, et nous allons retenir cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yara. Allah est jaloux. Wa min ghiratihi, et parmi la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, an yazni abdahu aw tazni amata. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est jaloux, et parmi la jalousie d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'une personne commet un adultère avec la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce genre d'événement signifie que le zina est devenu propagé partout maintenant. L'adultère est partout. C'est ça le sens, l'adultère est partout. L'adultère ne signifie juste pas un rapport sexuel. Non, ça c'est de l'adultère. Mais aussi, quand on regarde des choses qui sont interdites, des films, des choses qui sont interdites à voir, c'est aussi le zina des yeux. Des choses qui sont interdites à entendre, c'est aussi le zina des oreilles. Aujourd'hui, l'adultère est partout. Vous savez que la communication, l'audiovisuel, l'internet a servi. Mais dommage que nous servons de cela à des fins qui sont regrettables. La majeure partie des gens se servent de ces choses-là à des fins regrettables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ça par hasard. Après Al-Kusuf, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, c'est pour dire que voilà, quand l'adultère est généralisé, quand l'adultère est minimisé, quand l'adultère est devenu quelque chose de simple, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Allah va nous faire signe. Allah nous fait signe que revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons pardon à Allah. Et prêtons serment à Allah qu'à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons
faire tout le possible pour écarter de ce désir charnel interdit par l'islam qu'on appelle le zina, Inch'Allah. Anisa nzao tafat min lafadha tsika ni lazim pamna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amara tsika ni fiona tsika na nwani amle khutba tsika ni laza yizkana nawe Allah subhanahu wa ta'ala jami'an les jalousies ananisa les jalousies Allah rifapanukum Allah manau fi jangan-jangan merekam sabawari Allah زمن بركنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ولا زمن تريفوي يزيناي يفي زغان لا سمايفنا يفي زغان لا سمتيرنا جا لا سميت كمتيرنا جا يمشي إذا الكليب سيزان لا زفوي راتن سيتويشن في زغان يتوي فريسنا على دو di segi Islam yan fana masnom de zawata haram ambe fi ambe zawata manalo de ko nanao amni soma ze suman zana kanao am disenime ze dire zana kanao zatsim lazawa za dire no disenime ya fa safidi mi zawata dire no fa aiza no safidi fa anomit afakan safid nana fa anomit afakan safid nana awona mo to nom safid nana anaweza paka safina zana kana usafiri anaumisi safina no aona tonom safina zana c'est possible ça tadi motsika aftona zile sika zama bara sika fawi fadina sika zama bara fatsika zana miena mnyarati katika tukujivira ni Allah hata wata Allah ibeba kami Allah mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala mamiaru baci ciluza al-desmi zanzawajila Zainatul Lebe ni seperti itu Zainatul Lebe kalau bersekali solat izan tadir kan yadid na sekali solat pembunuhan Mei tidak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu anu pada Rasulullah Azam nas dulu pada semai itu udah mina saudara. Semai itu nak tadi apa udah menorganisasi reunion, jika udah bisa responsable mosquée atau ya dia nak jual saudara kepada jual phone namzar. Fa'avol saudara. Arakan lazani yukar kafoi jusqu'à 14h29 zani fadl wajib éclipse. Sekecil azan saja, wamit sudah futur aku zana cikam bang petra kasami mandinka kinanaz halal. Mana muhasabah naz bitbitki, mana niyaz, mana muraqabah amal naz insyaallah. Mana kezuti zam zakat, saja Allah kami yang menentukan. Azan sampai cikam azan yelat sikit insyaallah tafid cikam dunia, tafid cikam fi rizqah, tafid cikam di akhirat insyaallah. Avant de conclure la khutbah avec une invocation que nous allons faire ensemble, j'aimerais juste aussi dire que on a réalisé la salat de Koussouf, on a écouté le sermon, il nous reste encore des choses à faire qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a recommandé. Il nous a recommandé de donner salat. Ne dites pas que moi je donne, moi j'ai déjà donné. Non. Dans cet événement-là, pendant l'éclipse, que chacun essaie de faire un effort. Ne dites pas qu'on trouve personne pour donner. Peut-être que les responsables dans la mosquée pourraient se mettre debout et prendre des sadaqas et ensuite l'essentiel qu'on sort des sadaqas. Parce que le prophète sallallahu fait pendant le passage de l'éclipse. Donc on va réaliser ce qu'on appelle ici, ce que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aura la récompense du sadaqa, on aura aussi la récompense qu'on appelle ajr al-mutaba'a. On aura la récompense d'avoir suivi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pas seulement cela, il faut s'asseoir pour se recueillir, ce qu'on appelle le muhasabah. Quelques minutes. Parce que d'après les scientifiques, d'après ce qu'on nous a annoncé, le passage de l'éclipse est de
en plein dedans, c'est-à-dire la fin de l'éclipse, c'est à 14h29. Non, on est presque à 14h, il nous reste une vingtaine de minutes. Pendant ces vingtaine de minutes, je ne dirais pas, même si on passe 10 minutes dedans, plus si on passe 5 minutes. Mais on s'assoit, on se recueille, on fait un état de notre situation et on renoue une promesse envers nous-mêmes et surtout envers Allah de revenir vers Allah. De demander pardon et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner ce qu'on appelle ici al-af. Vous savez la différence entre al-af et quand on dit Allah, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit afu ou al-ghafour. Les ulama disent que quand Allah subhanahu wa ta'ala, ils expliquent, Allah il ghafir, il pardonne les péchés. Mais quand on demande al-afu, c'est pour ça que pendant le mois de Ramadan, un des doigts que le professeur m'a enseigné, Allahumma innaka afu. Pourquoi on dit afu? Quand on demande al-afu, c'est-à-dire, ça c'est plus que le pardon. Quand on demande al-ghufran, le pardon, Allah pardonne nos péchés, nous évoque. Mais quand on demande al-af, Allah efface ce qu'on appelle les traces de nos péchés. C'est-à-dire qu'il efface dans la mémoire les traces de nos péchés. C'est ce qu'on appelle l'af. Si sincèrement une personne veut demander pardon, il demande pardon, il demande al-ghufran, mais surtout il demande al-af pour qu'Allah efface de sa mémoire. C'est-à-dire que quand on demande à l'af, on demande à Allah d'effacer les traces de ces péchés en nous, c'est-à-dire que si on le fait sincèrement, on n'a plus après cela envie de faire ce péché. Donc on va demander à l'af, à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il efface les traces de nos péchés, qu'il nous purifie. On invoque Allah, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fakabbiru, dites la grandeur d'Allah, c'est-à-dire Allahu Akbar. Disons la grandeur d'Allah, faisons un recueillement et nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accepte l'effort qu'on a fait pour laisser toutes choses, le déjeuner, l'effort qu'on a fait pour laisser pour certains leur travail, leur famille qui sont venus ici, les amis, d'autres programmes pour venir ici, qu'Allah nous récompense tous, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que nous sortons d'ici et que les anges d'Allah nous disent levez-vous de là et partez, qu'Allah vous a tous pardonné, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que on quitte d'ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte parmi les gens qui seront dans le Sirat al-Mustaqim jusqu'à la fin de nos vies, Inch'Allah. Et nous profitons aussi de cette occasion pour ne pas oublier les frères et sœurs qui sont dans des injustices terribles dans ce monde. Aujourd'hui, nous avons la les moyens, l'audiovisuel, la communication qui nous parvient, qui nous montre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe chez les frères et sœurs dans le monde. Les frères et sœurs musulmans aujourd'hui, beaucoup vivent dans des souffrances terribles. Alors que nous sommes ici, il ne faut pas les oublier, au moins dans des invocations. Si nous ne pouvons pas faire des efforts alors que nous sommes témoins, Allah nous demandera le jour du jugement, qu'est-ce qu'on a fait? Au moins on a pu invoquer pour eux. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des problèmes, qu'Allah les fasse, Inch'Allah, facilite pour eux, Inch'Allah. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qu'Allah leur donne la guérison, Inch'Allah. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les dettes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que leurs dettes soient effacées, qu'Allah leur donne la facilité pour pouvoir s'acquitter de leurs dettes, Inch'Allah. Pour ceux qui sont dans des divers problèmes, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les résout, qu'il les soulage de ces problèmes, Inch'Allah. Pour ceux qui ne sont pas mariés, qu'Allah leur donne une femme, ceux qui n'ont pas une femme, Allah leur donne ceux qui n'ont pas de mari, Allah leur donne le mari, Inch'Allah. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, Allah leur accorde des enfants salih, Inch'Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous donne une bonne situation, ainsi que pour le monde entier, pour, Inch'Allah, les musulmans du monde entier et l'humanité, Inch'Allah. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله بخير استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.